السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أيام معدودات فمن كان منكم مريضا وعلى سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ومن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي أني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
इन आयात का ये तर्जुमा है कि ए वो लोगो La जो traduction ईमान de ces लाए हो versets est comme suit. तुम पर Ô रोजे vous qui रखना फर्ज croyez, कर le दिए jeûne हैं vous est prescrit जिस tout तरह comme il a उसके été पहले लोगों पर prescrit à vos फर्ज किए गए थे devanciers, afin ताकि que तुम vous तकवा puissiez किया करो adopter la taqwa. गिनती के चंद दिन हैं बस जो भी तुम में से Le jeûne est मरीज हो prescrit pour un या nombre सफर de पर हो jours तो déterminés, उसे चाहिए mais कि वो quiconque जिन d'entre वक्त के vous est रोजे malade ou est दूसरे en अय्याम में voyage पूरे devra करे jeûner un nombre जो égal लोग d'autres शराफत jours. रखते हों इन पर Pour फिदिया ceux qui ne peuvent jeûner बस qu'avec उनको खाना खिलाना difficulté, है il y a une जो कोई expiation, भी नफली notamment नेकी nourrir करे un pauvre. तो ये उसके लिए Et बहुत अच्छा quiconque है fera le bien de son तुम्हारे propre रोजे gré, रखना तुम्हारे cela लिए est mieux बेहतर pour है lui. अगर तुम Et इल्म le रखते jeûne हो vous est bénéfique si seulement vous le रमज़ान का saviez. महीना जिसमें कुरान Le mois du Ramadan est इंसानों के लिए celui अजीम pendant हिदायत के तौर lequel पर le उतारा Coran a गया été révélé comme और guide ऐसे खुले pour निशानात के l'humanité, तौर पर avec des preuves claires जिसमें sur la हदायत की तफसील direction et le हक व discernement. बातिल में फ़र्क कर देने वाले अमूर हैं Par conséquent, बस quiconque जो भी d'entre तुम में vous से est présent chez इस lui महीने को pendant ce देखे mois doit y और jeûner. उसके रोज़े रखे और जो Mais मरीज़ quiconque हो sera या सफ़र malade पर हो ou तो sera en वही मजदूरी voyage करके devra दूसरे jeûner अय्याम में pendant le पूरे même करे nombre d'autres jours. अल्लाह तुम्हारे लिए आसानी Allah चाहता है désire la facilité pour और vous. तुम्हारे लिए तंगी Il नहीं ne चाहता désire pas de वो la चाहता है कि privation तुम pour सूरत vous से गिनती को et il पूरा करो désire que vous complétiez le और इस nombre de हदायत की jours बना पर et que vous अल्लाह की exaltiez बड़ाई sa करो grandeur pour vous उसकी avoir कुदरत guidé की et que vous lui ताकि soyez तुम शुक्र करो reconnaissant. और जब मेरे बंदे तुझसे मेरे मुतालिक सवाल करें Et quand mes तो यकीनन serviteurs मैं करीब हूँ t'interrogent sur moi, दुआ करने वालों की certainement je दुआ का suis tout जवाब देता prêt. हूँ जो मुझसे J'exauce la सवाल prière करे du suppliant बस quand il चाहिए m'implore. कि वो भी Ils मेरी doivent donc बात पर m'écouter रखे et ils doivent croire और en मुझ पर moi ईमान लाएं afin ताकि qu'ils फजल soient bien guidés. अल्लाह ताला के फजल से इस साल फिर हमें Par la grâce d'Allah, pour une année de रमज़ान से plus, गुजरने का nous मौका avons मिला है l'occasion de connaître un autre हमें हमेशा Ramadan. याद रखना चाहिए कि सिर्फ रमज़ान के N'oublions महीने jamais में que इसको vivre et पाना passer par un autre Ramadan ne और suffit pas. इसमें से गुजरना ही काफ़ी नहीं है या सिर्फ सुबह सहरी खाकर रोज़ा रखना और शाम को इफ्तारी करके रोज़ा L'objectif du खोलना Ramadan ne se रोज़ों limite के pas à वसत में prendre un repas le पूरा matin नहीं et de करता rompre son jeûne le soir. बल्कि इन रोज़ों के साथ और इन रोज़ों की वजह से अल्लाह Allah ताला nous ने ordonne d'apporter en हमें nous अपने des अंदर changements purs पाक grâce तो à दुनिया ces पैदा jeûnes करने का et en raison de ces jeûnes. रोज़ों के हवाले से अल्लाह ताला ने हमें बाज़ हुक्म Allah दिए हैं nous a donné des instructions और en इसके ज़रिए référence हमें au jeûne इन पर अमल करने की वजह से हमें अपना et il nous कुर्ब donne अता aussi la फरमाने bonne nouvelle de sa और कबूलियत दुआ proximité की नवीद et सुनाई de है l'exaucement de nos prières si nous respectons जिनमें ces से चंद आयात instructions. मैंने तिलावत की हैं अल्लाह ताला ने हमें J'ai इन cité आयात quelques में versets dans lesquels जो Allah attire तिलावत की notre हैं attention sur l'obligation रोज़ों des की jeûnes फजीलत du और Ramadan. फजीलत इसी तरह ये भी बता दिया कि अगर बीमारी या कोई और जायज़ वजह है Allah explique aussi qu'on तो est रोज़ों से exempté du jeûne si l'on est malade ou बाद में pour पूरा d'autres करना raisons चाहिए valables. या फिर Il इसका faudra cependant remplacer ces यह jeûnes है अगर ultérieurement ou बिल्कुल payer पूरा la नहीं कर सके fidya. बीमारी कोई लंबी है लेकिन ये On भी doit याद payer रहे la fidya si l'on est कि affecté फिदिया par une longue और बाद maladie में रोज़े ou si अगर l'on बीच n'arrive pas à ताकत बढ़ jeûner du जाए tout. तो Mais ये même भी si l'on est बेहतर capable है de jeûner ultérieurement, il और est फिदिया mieux हासिल करने की aussi de ताकत हो payer la fidya si l'on en possède les moyens. फिर कुरान करीम की अहमियत और उसके नज़ूल के बारे में भी बताकर हमें ये बताया Ensuite, ces versets évoquent इसको पढ़ना l'importance du Saint-Coran इस et पर sa अमल करना révélation. Ces versets और nous informent qu'il हिदायत और ईमान faudra में lire बढ़ने le की Saint-Coran, qu'il faudra mettre en अमल pratique करना ses préceptes. हमारे लिए हिदायत और ईमान में Ce बढ़ने sont का là ज़रिया है autant de moyens pour renforcer la और अल्लाह ताला से direction ताल्लुक़ et कायम करने renforcer notre foi. और उसकी भेजी हुई तालीम को C'est aussi un समझने moyen pour établir une का भी ज़रिया relation है avec Dieu et c'est un moyen pour फिर हमें ये comprendre ses खुशखबरी दी préceptes. कि मेरे बंदों को बता दे Ensuite, कि ए dans ces नबी versets, कि Allah मैं demande तेरी au saint prophète Mohammed paix soit sur दुआओं lui को सुनता हूँ d'offrir cette bonne और nouvelle कबूल aux करता हूँ croyants.
Au और रमज़ान के prophète, महीने में तो dit-il, je suis proche de हाँ mes हज़रत सल्लल्लाहु serviteurs अलैहि वसल्लम ने फरमाया et j'entends कि et अल्लाह ताला ने जितने j'exauce आसमान leurs पर है prières. यानी अपने बंदों की दुआओं को D'ailleurs, le saint बहुत prophète ज़्यादा Mohammed सुनता है soit lui a déclaré लेकिन que अल्लाह ताला ने Dieu फरमाया descend au ciel le plus अगर bas तुम au चाहते cours du हो Ramadan, c'est-à-dire qu'il कि exauce à foison les मैं तुम्हारी supplications de दुआएं ses सुनूं serviteurs. तो फिर Or, तुम्हें Allah भी déclare que मेरी si vous बातों को souhaitez मानना que होगा j'exauce vos prières, vous allez मैंने devoir जो suivre mes अहकामात दिए हैं instructions, उन पर अमल vous करते allez रहो devoir suivre mes सिर्फ commandements, रमज़ान के महीने में नहीं et ce, pas बल्कि uniquement au मुस्तकिल cours du mois du Ramadan, ज़िंदगियों का mais ces हिस्सा बनाना vertus होगा devront इन faire नेकियों को partie intégrante de votre vie और अपने et ईमानों को vous allez मजबूत devoir करना होगा renforcer votre foi. बस कबूलियत दुआ के लिए भी बहुत शराइत है Ainsi, il existe certaines बस conditions हमें जब pour इन शराइत के l'exaucement des मुताबिक prières. बस हम जब Lorsque nous इन allons शराइत के embellir मुताबिक nos अपने दुआओं prières में en accord हुस्न पैदा à ces करेंगे conditions, eh bien, Allah se rapprochera de तो अल्लाह nous ताला को भी et Allah exaucera अपने करीब aussi nos और prières. दुआओं को सुनने वाला पाएंगे इस वक्त मैं दुआओं के हवाले से ही हज़रत मसीह मौद Pour le sermon अलैहिस्सलाम के d'aujourd'hui, je présenterai certains राज़-ओ-मुराद dires du Messie premier पेश करके l'Islam concernant les इसकी supplications et अहमियत les prières, और हमें concernant leur importance, जो अपनी la अपनी हालत में réforme de दुरुस्त notre करनी चाहिए conduite, उसके मुतल्लिक़ ainsi que les conditions ज़रूरी फ़वाद भी favorisant शराइत l'exaucement des prières, हैं la philosophie des और prières ainsi उसका que leur फ़लसफ़ा profondeur. और उसकी गहराई के बारे में जो बयान फरमाया आपने उसमें से कुछ पेश करूँगा Beaucoup हम parmi में से nous बहुत से prient de ऐसे हैं manière जो superficielle, सतही तौर पर pour ensuite déclarer दुआ que करके Dieu n'a pas exaucé nos कहते हैं prières. कि अल्लाह ताला ने हमारी दुआएं कबूल नहीं की C'est comme गोया कि अल्लाह s'ils avaient ताला को demandé à Dieu d'accomplir une हमने एक tâche काम qui कहा lui incombait, une जिसको tâche उसे मानना चाहिए था qu'il était obligé d'accomplir. यानी नाउजुबिल्ला C'est comme अल्लाह si, ताला उन qu'Allah लोगों nous en का उन préserve, पर Allah est obligé de nous obéir. जो चाहे वो कहें जिस तरह चाहे वो कहें जो Et चाहे qu'Allah उनके अमल doit हो obéir à ces personnes, लेकिन quels que soient leurs अल्लाह propos, ताला पर quelles que वाक़ है soient leurs actions. कि हमारी बातें सुने अल्लाह ताला ने वाज़ेह फरमा दिया ये नहीं होगा Allah a expliqué clairement पहले ici तुम्हें que मेरी cela ne बातें se माननी fera होंगी pas. Vous allez अपने अमलों devoir को en कुरान तालीम के premier मुताबिक ढालना होगा m'obéir. Vous allez devoir conformer vos रमज़ान के actions महीने aux में जब préceptes du नेकियों का Saint-Coran. माहौल बना है Et d'ailleurs, le दरस Ramadan दरस व augure une तदरीस का atmosphère de सिलसिला भी शुरू vertu हुआ है et les dars ont मेरी aussi हदायत और débuté. अहकामात को देखो Vous allez devoir गौर prendre en करो considération mes directives et mes और इन पर ordres. अमल करो Vous allez devoir réfléchir et vous allez devoir अपने écouter ईमानों का जायज़ा ces conseils et vous allez devoir les लो traduire dans la pratique. कि कितने मजबूत ईमान है Vous तुम्हारा devez examiner votre foi et voir à quel किसी point मुश्किल elle में est पड़ने forte. पर इब्तिला आने पर Face à une ईमान मुतज़ब्ज़ब तो difficulté नहीं ou हो रहा face à une épreuve, बहरहाल votre foi n'est-elle pas en train de chanceler? ये एक ऐसा मजमून है जिसमें En कदम tout cas, c'est l'homme qui doit faire le रखने नहीं premier पड़े हाँ pas dans ce domaine. और जब इसकी इंतहा होती है तो फिर अल्लाह ताला की रहमत और शफकत जोश में Et आ la जाती grâce de Dieu et la compassion de है बस Dieu vont se बड़े जोश manifester में lorsque l'homme va atteindre à बस l'apogée dans ce domaine. इस बात को समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है Il est crucial pour nous de हज़रत saisir मसीह ces मौद points. अलैहिस्सलाम एक मौके पर फरमाते हैं कि दुआ इस्लाम का ख़ास फ़ख्र है Le Messie premier l'Islam déclare और मुसलमानों का la फ़ख्र prière est नाज la है fierté spéciale de l'islam. मगर Et याद les रखो musulmans en sont très fiers. ये दुआ Mais ज़बानी rappelez-vous, बक बक का नाम la नहीं है prière n'est pas synonyme de paroles en बल्कि ये वो l'air. चीज़ है कि दिल खुदा ताला के खौफ से भर La जाता है prière vise à emplir le cœur de la crainte और de दुआ करने Dieu वाले की रूह पानी की तरह बहकर et de faire en sorte que आस्ताने l'âme du उबूदियत पर suppliant चढ़ती है coule telle de l'eau sur le और seuil अपनी divin कमजोरियों और लग़ज़िशों के लिए कवि और मुक़्तदिर खुदा से et qu'il ताकत और quémande क़ुव्वत à और la मग़फ़िरत चाहती puissance है et la force du Dieu और Tout-Puissant ये वो pour se हालत है débarrasser de ses faiblesses कि इसे et उसे de इसके ses अल्फाज écarts में de conduite. मौत कह सकते हैं जब ये Cet हालत état मुयस्सर peut आ être जावे qualifié de mort en d'autres तो termes. यकीनन समझो La बाब porte de इजाबत l'exaucement de उसके la लिए prière खोला est जाता है ouverte à celui qui passe par cet état. और ख़ास क़ुव्वत और फजल और इस्तिकामत
Une force et une grâce et une persévérance spéciales lui sont octroyées pour éviter le mal et pour persévérer dans l'accomplissement de bonnes œuvres. बस ये Cette है méthode est la plus दुआ puissante. का तरीक और अल्लाह ताला का कुर्ब पाने का तरीक Ceci est la और méthode pour दुआ prier, ceci est la कबूल méthode pour se करवाने का rapprocher तरीक de Dieu, और ceci est गुनाहों la से पाक होने méthode का तरीक pour se faire pardonner ses आजकल ये सवाल péchés बड़ा आम किया जाता et है pour faire en sorte कि हमें किस que तरह ses पता चले prières soient कि exaucées हमारे गुनाह et माफ pour हो se गए हैं débarrasser de ses और péchés. अल्लाह ताला हमसे राजी है। De nos jours, la question क्या इस suivante बारे में est très हज़रत courante, मसीह à अलैहिस्सलाम savoir अलैहिस्सलाम comment ने savons-nous que nos एक péchés अजीब ont été बात pardonnés बयान फरमा दी et que Dieu est satisfait de nous. कि अगर अल्लाह ताला से हकीकी Le ताल्लुक Messie कायम हो premier जाता है salam nous présente un principe de और base à सिर्फ cet मुस्तकिल égard. ताल्लुक है Si l'on nourrit une इसके लिए relation इंसान ने हकीकी véritable et कोशिश की है permanente avec Dieu, तो फिर अल्लाह ताला का ऐसा une फजल होता relation है pour laquelle on a fait un réel effort, जो eh उसे bien, बदियों से Allah octroie la बचने force की pour इस्तिकामत éviter अता le फरमाता mal. है और ना सिर्फ L'on ये arrive non seulement à कि éviter le बदियों से mal, इंसान mais बचता l'on है reçoit aussi le pouvoir de बल्कि faire le नेकियां bien करने et ce en permanence. और मुस्तकिल नेकियां करने की कुव्वत अता होती है। अगर ये नहीं तो इंसान ये नहीं कह सकता Si cela कि n'est अल्लाह pas le ताला को पा cas, लिया। l'on ne pourra affirmer que l'on jouit de बस la हकीकी proximité आबिद de Dieu. इंसान उस वक्त बन सकता है Par जब इसमें conséquent, l'on ne सोचने peut वाला être हो un véritable dévot que और lorsqu'on उसके réfléchit मुताबिक en अमल ces करने वाला termes हो et lorsqu'on और agit इसके en लिए हमें इस conséquence. रमज़ान में कोशिश भी करनी चाहिए। Et nous devrons œuvrer en ce sens दुआ के au हवाले से cours de ce ramadan. जैसे कि मैंने कहा हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम Je vais vous की बात présenter quelques हमने समझी conseils du शुरू Messie हुआ premier l'Islam concernant la prière. कबूलियत दुआ के मसले को बयान फरमाते हुए Le Messie premier l'Islam explique ainsi la question हज़रत de मसीह अलैहिस्सलाम l'exaucement de la फरमाते हैं prière. इस्तिजाबत दुआ का मसला Il फिर déclare हकीकत la question de l'exaucement de la supplication est en दुआ के fait मसले की une एक शर्त branche du problème de la prière. और ये कायदे की बात है कि जिस शख्स ने असल को समझा हो Logiquement, celui qui जिस n'a pas जिस compris शख्स ने l'essence असल को समझा aura हुआ des नहीं होता difficultés à उसको comprendre les बड़ा किस्म branches. में पेचीदगियां वाक़ होती हैं और धोखे लगते हैं Celui qui n'a pas compris किसी चीज़ को l'essence समझने के लिए aura des difficultés à comprendre les branches. उसकी बुनियाद Pour को समझने की comprendre ज़रूरत quelque chose, il faudra बुनियादी saisir चीज़ la इसीलिए आ base, रही il है faudra comprendre la जो भी base. मर्जी Si l'on ne comprend pas किताबें l'essentiel, हों तशरीहें l'on ne हों pourra pas वजाहतें हों comprendre les points समझ नहीं आ annexes सकती et les autres commentaires. फरमाया कि दुआ की माहियत ये है Le कि Messie एक promet ज़ईफ़ l'Islam बंदा déclare: और उसके रब में La एक ताल्लुक़ prière इल्तिजा होता engendre है un lien d'attraction entre un dévoué यानी serviteur et son जज़्ब Seigneur. करने का एक ताल्लुक़ है यानी पहले खुदा ताला की Il y a रहमानियत cette relation बंदे को d'attraction अपनी तरफ खींचती entre है le serviteur फिर बंदे et का son Seigneur. बंदे के Autrement सिद्क़ की dit, la कोशिशों से miséricorde de Dieu attire le खुदा ताला serviteur उससे vers नज़दीक lui. हो जाता है Ensuite, par l'attraction de la सच्चाई sincérité du serviteur, Dieu सच्चे se दिल से rapproche कोशिशें de होंगी ce अगर बंदे dernier. की तो फिर खुदा ताला Si les उससे efforts de मज़ीद नज़दीक हो l'adorateur जाता sont sincères, Allah va se है और दुआ rapprocher de की lui. हालत में तो अलग एक ख़ास मुकाम पर पहुंचकर Le Messie promet l'Islam अपने déclare दुआ que से अजीब dans जगह पे l'état पहुंच de la जाता है prière, la relation उसकी atteint un गुफ्तगू certain ख़ास वाक़ seuil होती et है génère ses merveilles. जिस वक्त बंदा किसी सख्त मुश्किल में मुब्तला होकर खुदा Et ताला की quand तरफ जाने की l'adorateur उम्मीद est dans une situation मकामिल difficile उम्मीद et qu'il s'incline मकामिल vers Dieu मोहब्बत avec une foi मकामिल parfaite, une वफादारी espérance parfaite, un और amour कामिल parfait, हिम्मत के साथ झुकता une है loyauté parfaite, और नहायत un दर्जे का courage बेजार parfait, होकर et qu'il गफलत तफक्कुर affine को sa चीरता हुआ conscience au maximum, फना के et qu'il मैदान se में débarrasse आगे de से ses आगे निकल जाता négligences, है फिर et आगे qu'il क्या देखता avance है dans la voie de कि l'immolation de l'âme, बारगाह उलूहियत eh में bien, il va उलूहियत है contempler la और उसके cour de साथ कोई Dieu शरीक नहीं et il ne va pas voir de partenaire avec Dieu. तब उसकी रूह उस आस्थाने पर सर रख देती है सिर्फ उसको खुदा ही खुदा नजर आता है Et son âme हर repose चीज sa tête sur गायब ce हो जाती है seuil. नजर से दुनिया की कोई हस्ती उसके सामने C'est-à-dire नहीं qu'il दिखती ne voit que किसी भी Dieu चीज की et कोई Dieu हस्ती नहीं uniquement, tout सिर्फ disparaît खुदा de होता sa है vue. Aucune chose au monde किसी n'a हद पैदा d'importance à होती है ses yeux, il ne voit que Dieu और et personne d'autre. Lorsque l'adorant जब खुदा को passe par un देखता है tel तो उसके état आस्थाने पर et ne voit que सीधा Dieu, सर son रखता âme है repose sa tête sur le कुव्वत seuil de जज्ब Dieu जो उसके अंदर रखी गई है et la force वो खुदा ताला d'attraction की qui est अनायात को placée entre lui et Dieu उसके attire अंदर les एक bienfaits de कुव्वत Dieu. जज्ब करने की कुव्वत रखी गई है Il existe aussi un जो अल्लाह pouvoir ताला की d'attraction dans le वो अनायात serviteur, उनको जज्ब un करना शुरू कर pouvoir qui देती attire les है faveurs तब de अल्लाह Dieu. जल्ल शाना
Sur ce, Allah se consacre à l'achèvement de cette œuvre et cette prière a un effet sur toutes les causes fondamentales. Allah exerce son influence sur les moyens de base et les autres conditions nécessaires à l'accomplissement de cette œuvre. Le Messie prophète l'Islam déclare: ceci donne lieu aux moyens nécessaires pour atteindre cet objectif. Par exemple, si l'on prie pour la pluie, après avoir répondu à la supplication, Dieu engendre les causes naturelles nécessaires à la pluie par l'effet de cette prière. Et si l'on prie pour la fin d'une famine, le Tout-Puissant va créer les moyens pour y mettre fin. Le Messie promet l'Islam affirme: plusieurs milliers de miracles sont apparus par l'entremise des prophètes, où tous les miracles et les prodiges accomplis par les saints jusqu'à ces jours découlent en fait des supplications. Et souvent, ces merveilles montrent la puissance de Dieu le Tout-Puissant, et ce grâce à l'effet des prières. Le Saint-Coran regorge également d'innombrables prophéties. De plus, de nombreuses prophéties se sont accomplies à l'époque du Messie premier à l'Islam. Nombre de ces paroles se sont accomplies, nombre de personnes pieuses ont vu des rêves pieux qui se sont accomplis. Tout cela démontre l'effet des prières et ces événements ont lieu lorsque le serviteur s'incline sincèrement devant Dieu. Le Messie promet l'Islam déclare: Allah affirme dans le Saint-Coran: Walladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Et quant à ceux qui font des efforts pour notre cause, eh bien, nous les dirigeons vers nos voies. L'adorateur en premier doit entreprendre des efforts et cette responsabilité lui incombe en premier. Ceci est une promesse et d'autre part, il y a la prière Ihdina surat al-mustaqim, c'est-à-dire guide-nous sur le droit chemin. Allah a fait la promesse que si vous faites des efforts, je vous guiderai sur le droit chemin et d'autre part, il nous a aussi enseigné la prière Ihdina surat al-mustaqim, à savoir guide-nous sur le droit chemin. Voilà l'objectif de l'homme et il doit supplier Dieu en ces termes avec insistance et ardeur tout en espérant être de ceux qui ont progressé et de ceux qui ont acquis le discernement. L'homme ne doit pas quitter ce monde en étant dépourvu de discernement et en étant aveugle spirituellement. D'ailleurs, Allah déclare: Man kana fi hadhihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma. À savoir, celui qui est aveugle ici-bas sera aveugle dans l'au-delà. Celui qui est aveugle spirituellement ici-bas le sera dans l'au-delà. Celui qui s'est empêtré en ce monde et qui n'a pas reconnu Dieu ou n'a pas reconnu la sagesse de la prière ou leur effet, et celui qui se voue corps et âme à ce monde ne profitera pas de la proximité divine dans l'autre monde. Le Messie promet l'Islam déclare: la préparation pour l'au-delà débute en ce monde. L'objectif est de quitter ce monde avec les yeux pour voir l'autre monde. L'objectif est de quitter ce monde avec les yeux pour voir l'autre monde. Si nous voulons voir le monde à venir et jouir de la proximité de Dieu, nous devrons quitter ce monde avec les yeux pour le voir. La préparation des sens pour ressentir le prochain monde se fera ici-bas. Est-il possible qu'Allah fasse une promesse et qu'il ne la respecte pas? Il affirme que l'aveugle signifie celui qui est dépourvu de connaissances spirituelles et de plaisirs spirituels. Celui qui est né dans une famille musulmane et suit aveuglement l'islam.
sa foi est aveugle et il n'accomplit aucune œuvre. Il se dit musulman tout simplement parce qu'il est né dans une famille musulmane. मुसलमान कहलाता है। दूसरी तरफ इसी Il se तरह dit एक musulman ईसाई tout simplement parce qu'il est né dans une famille musulmane. De même, un autre se dit chrétien tout simplement parce qu'il est né dans une famille chrétienne. रसूल C'est pourquoi pareil individu n'a aucun respect pour Dieu, son messager ou le Coran. काबिल एतराज है, D'ailleurs, son amour pour la religion est douteux. उसकी दीन से मोहब्बत भी काबिल एतराज है। L'amour de la religion de celui qui suit la religion aveuglement est également douteux. इसकी वजह से Il fait partie de ceux qui calomnient Dieu et son messager. La seule raison est que pareille personne ne possède pas d'œil spirituel. Il nourrit aucun amour pour la religion. पसंद करता है, D'ailleurs, qu'est-ce que l'amant aime contre son bien-aimé? उसके खिलाफ तो कुछ नहीं पसंद करता। S'il y a de l'amour, l'amant n'aime rien qui soit contre son अल्लाह bien-aimé. ताला ने सिखलाया है कि मैं तो दीन देने को Allah तैयार हूं, affirme, je suis prêt à offrir la religion si vous êtes prêt à la prendre. करना ही इस La prière est donc la préparation pour suivre ses conseils. बस इन दिनों में ये दुआ बहुत करें Ainsi donc, durant ces jours, récitez souvent la prière Ehdina Surat al-Mustaqim, afin qu'Allah nous guide sur le droit chemin, हकीकी आबिद बनाए, afin qu'Allah purifie nos cœurs et afin qu'Allah fasse de nous des véritables adorateurs, ना कि आज et afin que nous puissions nous acquitter de nos devoirs envers autrui, afin que nous ne soyons pas comme les extrémistes d'aujourd'hui qui oppriment les gens au nom de Dieu et au nom de son messager. अल्लाह ताला ऐसे जालिमों को शर से भी बचाए हर एक को Qu'Allah protège tout le monde du mal de tels oppresseurs. कि हम तो इस कदर गुनाहगार हो गए हैं कि अब खुदा ताला Certaines personnes disent que nous sommes devenus si pécheurs que Dieu ne nous pardonnera pas. D'aucuns demandent dans quelle mesure le pécheur peut-il être नहीं pardonné. जाएंगे, Et d'aucuns s'empêtrent davantage dans les péchés en se disant qu'ils ne seront pas pardonnés. En fait, Satan insinue ses pensées dans leur cœur. अपने हर बेस Satan utilise cette tactique pour détourner les gens de Dieu. ऐसे लोग फिर शैतान के हाथों में खेलते रहते हैं। Et de telles personnes ne cessent de jouer entre les mains de Satan. हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम हमें शैतान के इस Le Messie premier l'Islam nous explique comment éviter les attaques de Satan et comment sortir de ses griffes. गुनाहों की कसरत वगैरह Il का explique ख्याल que करके le दुआ से pécheur ne doit jamais cesser de prier en pensant à ses nombreux péchés. कि बहुत दुआ होगी, बहुत Ne गुनाह cessez pas de prier en pensant que vos transgressions sont légion. आखिर दुआओं से देख लेगा Le Messie premier l'Islam déclare la prière est un antidote. À la fin, le pécheur, à travers ses prières, ressentira du dégoût pour ses transgressions. La prière est le remède pour éviter les péchés. से तो देखोगे कि गुनाह में Lorsque vous prierez constamment, vous commencerez à haïr le péché. जो लोग मासी में डूब Satan prendra la fuite. दुआ की कबूलियत से मायूस Ceux qui sont plongés dans les transgressions et désespèrent de l'exaucement de la prière et ne se repentent pas, ni en fin de compte les prophètes et leurs effets sanctifiants, et ces gens se détournent de la religion. Pareil individu se détourne de la religion, ensuite il se détourne des prophètes pour sombrer dans l'athéisme. बस इस्लाम Ainsi, l'islam offre une lueur d'espoir à ceux qui sont plongés dans les péchés. जो गुनाहों में डूबे हुए हैं और ये रमज़ान का महीना इसलिए यही मौका पैदा करने के लिए कि किस तरह गुनाहों से तौबा करनी है Et par ce mois de Ramadan, Allah nous offre l'occasion chaque année de nous repentir de nos péchés. दिखाता है। बस इस महीने से फ़ायदा उठाना चाहिए। Ainsi donc, il faudra profiter de ce mois. तो जिक्र करते हुए कि उजीबु कुल्ला दुआए का
Le Messie promet l'Islam évoque la révélation suivante qu'il a reçue, à savoir Ujibukul Du'aika, c'est-à-dire j'exaucerai chacune de tes prières. Il déclare mon Seigneur m'a révélé qu'il va exaucer chacune de mes prières. Mais je comprends très bien que tout ici signifie ces prières qui ne lèsent pas, c'est-à-dire ces prières qui ne sont pas nuisibles. Cela ne signifie pas que toutes mes prières seront exaucées. Tout ici signifie le rejet de ces prières qui sont nuisibles. Mais si Allah souhaite l'éducation morale et la réforme, le rejet de cette supplication est en fait son exaucement. Parfois, les prières ne sont pas exaucées et l'on croit que ces prières ont été rejetées par Dieu, tandis qu'il les a exaucées. Le rejet de cette supplique est en fait son acceptation. Dans son cas, dans l'invisible et dans la réalité, le rejet de la prière est en fait son acceptation. Son bien-être réside en fait dans le rejet de cette supplique. L'homme est myope et il n'est pas clairvoyant et il se contente de ce qui est apparent. Et quand il implore Dieu et qu'en apparence sa supplication n'a pas été fructueuse, il ne doit pas douter de la personne de Dieu et il ne doit pas s'imaginer que sa prière n'a pas été exaucée. Dieu écoute les prières de tout le monde. Il affirme en effet « Ud'uni astajib lakum ». Le secret et le mystère est que la bonté et la bienveillance à l'égard du suppliant exigent que sa prière soit rejetée dans ces cas. Le Messie promet l'Islam s'appesantit sur le même thème en ces termes. Il déclare « Voici le principe de la supplication. Allah n'est pas obligé de les exaucer selon nos estimations et nos souhaits. Une mère éprouve une grande affection pour son enfant et ne désire pas que son enfant souffre. Cependant, si l'enfant insiste et pleure pour qu'on lui mette entre les mains un couteau aiguisé ou un tisson de feu brûlant, la mère, en dépit de son amour sincère et de sa compassion, va-t-elle exaucer les souhaits de son enfant pour brûler sa main, pour le couper? Certainement non. Tel est le principe de l'exaucement de la prière. J'en ai moi-même fait l'expérience, dit le Messie premier d'Islam. La supplication n'est pas exaucée quand elle comporte un aspect nuisible. C'est-à-dire, toutes mes prières ne sont pas exaucées. Allah sait le mieux et il connaît l'invisible. Si ma prière comprend un aspect nuisible, eh bien, cette prière ne sera pas exaucée. Le Messie promis l'Islam ajoute « Notre savoir n'est point certain ou exact. Ceci est facile à comprendre. Nous jugeons bénite nombre de nos œuvres, croyant que leur résultat sera positif. Au final, cependant, ces actions sont accompagnées de tristesse et de malheur. » Les exemples foisonnent à cet égard. Je reçois des lettres à cet effet au quotidien. Certains prient pour une entreprise quelconque et ces personnes tentent d'accomplir cette entreprise de force. Mais les résultats ne sont pas positifs. Ensuite, ils se plaignent en disant que nous avions beaucoup prié. Nous avons commencé ce travail en faisant beaucoup d'aumônes, mais le résultat n'était pas positif ou notre prière n'a pas été exaucée. Premièrement, l'on doit se demander si l'on a poussé ces supplications à leur apogée. A-t-on établi avec Dieu la relation qu'il s'y est d'établir? Sinon, ce ne sera là que des paroles en l'air, comme l'explique le Messie premier l'Islam. Si la supplication a été poussée à l'extrême et qu'Allah l'a rejetée et que cette prière n'a pas été fructueuse, ceci était en fait en accord à la sagesse d'Allah et c'était dans l'intérêt de l'homme. Et si l'on insiste en raison de son erreur, au lieu d'émettre des doléances contre la personne de Dieu, l'on doit demander pardon pour avoir commis une erreur en disant « J'ai insisté tandis que cette entreprise n'était pas en ma faveur. »
Certains demandent à Dieu d'accepter leurs requêtes, même si cela n'est pas bon pour eux. Et cela se produit également pour certains mariages. Allah a entendu les prières de l'intéressé, il a pu se marier là où il souhaitait, mais après un certain temps, le couple s'est séparé. L'on ne doit pas faire pareille prière. Parfois, pour donner une leçon, Allah exauce certaines des prières qui ne sont pas bonnes pour l'intéressé. Et quand le résultat se manifeste, c'est là qu'on se repent et qu'on demande pardon à Dieu. Le Messie promet salam déclare: ainsi, nous ne pouvons affirmer que nos désirs sont tous légitimes. L'homme, en raison de sa nature, commet des erreurs et il est oublieux. L'homme commet des fautes. C'est pour cette raison qu'il est inévitable que certains de ses désirs soient nuisibles. Et il serait contraire à la rahma, à la miséricorde de Dieu, d'exaucer ses moindres souhaits. Certains désirs sont nuisibles. Et si l'on est le bien-aimé de Dieu, celui-ci n'acceptera pas ces prières qui sont contraires à son statut de miséricordieux. Allah ne laisse pas souffrir ainsi ses bien-aimés. Le Messie promet l'Islam déclare: il est certain que Dieu entend les prières de ses serviteurs et qu'il les exauce. Cependant, il n'exauce pas les supplications de tout le monde, car l'homme aveuglé par sa passion ne cesse de prier, ne voyant pas la fin et le résultat. Il ne connaît pas le résultat de ses prières. Or, Allah éprouve une compassion sincère à l'égard de l'homme. Et il connaît les conséquences de ses suppliques et il prend en considération les effets nuisibles et les mauvaises conséquences qui peuvent affecter le suppliant en cas de l'exaucement de sa prière. Et il rejette ainsi cette supplication. Le rejet de cette supplication est en fait son exaucement. Ceci est le principe de Dieu à l'égard de ses proches. Le rejet de cette prière est en fait son acceptation. Allah exauce les prières qui protègent l'homme des accidents et des malheurs. Il rejette ces prières qui lui sont néfastes. C'est là leur exaucement. À maintes reprises, j'ai reçu cette révélation, j'exaucerai toutes tes prières. En d'autres termes, toute prière qui est avantageuse est exaucée par Dieu. Ceci est l'explication fournie par le Messie promet l'Islam. La prière avantageuse sera exaucée par Dieu. Le Messie promet l'Islam affirme: quand cette idée me traverse le cœur, mon âme est emplie de joie et de sérénité. J'ai reçu cette révélation environ 25 ou 30 ans de cela. J'étais très heureux qu'Allah acceptera certainement mes prières en ma faveur ou en faveur de mes amis. Et je me suis dit qu'il faut éviter toute avarice dans cette affaire parce que c'est une récompense divine. Et Allah déclare à propos des muttaqis: à savoir qu'ils dépensent de ce dont nous les avons pourvus. Et j'ai comme règle en faveur de mes amis qu'ils me font des rappels à ce sujet, qu'ils soient confrontés à des difficultés ou pas. Je prie pour eux en toute situation, je prie pour leur bien-être religieux et mondain. Le Messie promet l'Islam explique ainsi les conditions pour l'exaucement des prières. Il déclare: sachez que l'exaucement des supplications est régi par plusieurs conditions. Certaines concernent ceux qui prient et d'autres s'appliquent à ceux qui font des requêtes de prière à autrui. Celui qui fait des requêtes de prière à autrui doit craindre Dieu à tout instant. C'est un point très important. Celui qui fait des requêtes de prière à autrui doit à tout instant craindre Dieu. Et ils doivent craindre Dieu parce qu'il est indépendant. Il faut toujours craindre Dieu et il faut adopter une attitude conciliante et empreinte de crainte de Dieu. Ceci est important. Il faut adopter une attitude conciliante et empreinte de crainte divine. Ces personnes doivent, par l'entremise de leur taqwa et à leur conduite, plaire à Dieu.
Sur ce, la porte de l'exaucement des prières s'ouvriront à ces personnes. Quand ces conditions seront respectées, Allah va exaucer les prières. Et s'il s'attire la colère divine, si ces gens se brouillent avec Dieu, si ces personnes ne suivent pas les commandements de Dieu, si ces personnes ne s'acquittent pas de leurs devoirs envers Dieu et envers autrui, eh bien, leur méchanceté et leurs péchés seront des obstacles dans la voie de l'exaucement des prières en leur faveur. La porte de l'acceptation de la prière est fermée pour pareilles personnes. Ses propres prières et les prières de la personne à qui il a demandé de prier pour lui ne seront pas acceptées en sa faveur. Le Messie promet l'Islam ajoute ainsi: il incombe à mes amis de ne point laisser partir en vain mes supplications, et ils ne doivent pas placer des obstacles sur leur voie, des obstacles qui naîtront en raison de leur comportement indigne. Le Messie promet l'Islam explique que si les actions d'une personne ne sont pas justes, ses prières ne seront pas acceptées en leur faveur. En fait, ces actions deviendront un obstacle sur le chemin de l'acceptation de ses prières. Un autre aspect extrêmement important pour l'acceptation des prières est que l'on doit être complètement ferme dans ses croyances. C'est une condition fondamentale et l'on doit accomplir de bonnes œuvres. L'accomplissement d'actions pieuses a également été expliqué plus tôt. Allah déclare que l'on doit respecter ses injonctions, doit répondre à son appel. Ceci est fondamental pour l'acceptation des supplications. Le Messie promet l'Islam explique cela davantage. Il déclare: celui qui n'agit pas ne prie pas. Voire, il est en train d'éprouver Dieu. D'où la raison d'user de toutes ses forces avant de prier. Voilà le sens réel de la prière. L'homme doit tout d'abord analyser ses croyances et ses œuvres, car selon la pratique divine, la réforme dépend de la présence des moyens. Si l'on dispose des moyens indispensables pour se réformer et que l'on s'évertue à rectifier sa conduite, c'est là que l'on pourra se réformer. Le Messie promet l'Islam déclare: il crée des moyens qui sont à la cause de la réforme de l'intéressé. Si l'on prie avec une grande sincérité, eh bien Allah va engendrer des moyens permettant de provoquer cette réforme. Le Messie promet l'Islam ajoute: ceux qui affirment que les œuvres sont superflues parce qu'ils ont prié doivent réfléchir à ce propos. Ils sont des imbéciles. La supplication est en soi un moyen secret qui engendre d'autres moyens. La clause « Iyyaka na'budu » c'est toi seul que nous adorons précède la supplication « c'est toi seul que nous implorons à l'aide ». Et ceci explique précisément ce point. En d'autres termes, nous implorons Allah seul et nous cherchons son aide pour l'accomplissement de nos tâches. Ainsi, nous constatons qu'Allah crée les moyens selon sa pratique. Allah crée les moyens pour l'homme. Il nous offre l'eau pour étancher notre soif et des aliments pour apaiser notre faim. Il le fait par des moyens. La soif ne s'apaise pas d'elle-même, ou l'eau ne tombe pas du ciel comme par magie, ou la nourriture n'apparaît pas du néant. L'eau et la nourriture sont disponibles par certains moyens. Le Messie promet l'Islam explique ainsi: la présence des moyens est essentielle, car Allah possède ces deux noms, Al-Aziz, le puissant, et Al-Hakim, le sage. Kana Allahu Azizan Hakima. Il est Aziz, car il a le pouvoir de tout faire, et il est Hakim, il est sage, car toutes ses œuvres sont sujettes à la sagesse et sont à bon escient. Les plantes et les minéraux possèdent des propriétés. Quelques grammes de turpette, une plante médicinale, peuvent causer une purge.
Il en est de même de la scamonée. Dieu possède le pouvoir d'occasionner une purge sans l'usage de moyens ou d'étancher la soif sans l'eau. Allah a le pouvoir de causer une purge sans l'usage de moyens ou d'étancher la soif sans l'eau. Mais il souhaite aussi accorder la connaissance des merveilles de la nature. Il souhaite accorder la connaissance des merveilles de sa nature, car autant l'on accroît ce savoir, autant l'on sera au courant des attributs de Dieu, permettant ainsi de se rapprocher davantage de Dieu. Grâce à la médecine et à l'astronomie, nous découvrons des milliers de qualités présentes dans la nature. Si l'on réfléchit d'un point de vue spirituel, pour un scientifique qui croit dans l'unicité de Dieu, eh bien, tous ces différents aspects de la création ou toute découverte qu'il fera sera une preuve de l'existence d'Allah et sera ainsi un moyen pour renforcer sa foi. Cependant, un athée, quant à lui, va affirmer que tout cela n'est qu'une simple coïncidence. Le Messie promet l'Islam déclare que la raison pour laquelle Dieu a révélé les merveilles de la nature est pour que l'on comprend que tout a un but dans la vie. Ensuite, le Messie promet l'Islam déclare que mes suivants adoptent la voie de la taqwa, car la taqwa résume la charia. Si l'on souhaite décrire la charia, eh bien l'essence de la charia est la taqwa. La taqwa comporte plusieurs étapes. Or, si le chercheur est sincère et s'il parcourt la première étape avec constance et sincérité, il atteindra un niveau très élevé en raison de sa droiture et en raison de sa sincérité. Allah déclare « Innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin » Allah exauce les prières des muttaqis. C'est là une promesse divine. Innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. C'est là une promesse divine. D'ailleurs, Allah ne brise pas ses promesses, tout comme il l'affirme. Inna Allaha la yukhliful mi'ad. Allah ne brise pas ses promesses. Inna Allaha la yukhliful mi'ad. La taqwa est donc une condition indispensable à l'exaucement des prières. Il est sot et naïf celui qui est négligent et celui qui est dissipé tout en souhaitant que ses prières soient exaucées. Il incombe de ce fait aux membres de Majamad de marcher sur les voies de la taqwa afin qu'ils puissent goûter aux délices de l'acceptation de la prière et afin qu'ils grandissent dans leur foi. Allah déclare que l'on doit croire en lui et c'est là que la foi ne cessera de se renforcer. Le Messie premier l'Islam explique ici-bas les diverses formes de la miséricorde divine. Il déclare qu'il existe deux formes de miséricorde divine. Premièrement, il y a la Rahmaniya et deuxièmement la Rahimiya. La grâce divine de la Rahmaniya est à l'œuvre avant même notre naissance. À titre d'exemple, grâce à la perspicacité de sa connaissance éternelle, Allah a créé un ciel et une terre et divers objets en ce monde et des corps célestes qui sont utiles à notre existence. Ce sont les humains qui bénéficient en fin de compte de toutes ces créations. Les chèvres, les moutons et les autres animaux sont bénéfiques à l'homme. Mais quel bénéfice tirent-ils de leur existence, ces animaux? Tous ces éléments ont été créés pour le bien-être de l'homme. Ces objets ne tirent aucun bénéfice de leur propre existence. Parmi ces objets du monde physique, voyez comment les humains consomment une multitude de formes de nourriture exquises et excellentes. La viande de haute qualité est réservée aux humains, tandis que les restes et les os sont jetés aux chiens. Au niveau physique, les animaux jouissent aussi des mêmes plaisirs et conforts dont jouissent les êtres humains, mais ils sont en fait le privilège de l'humanité, ces plaisirs et ces conforts.
et les animaux ne jouissent pas du plaisir spirituel. Le plaisir spirituel est réservé aux êtres humains et les animaux n'y sont pas inclus. Par conséquent, il existe deux formes de miséricorde. Premièrement, ce qui a abouti à la création des éléments et la matière voués à notre service, et ce depuis les temps les plus reculés et avant même notre existence. Leur existence précédait notre existence, nos désirs et nos prières. Ces objets existaient en vertu des exigences de la Rahmaniya. Ces objets étaient présents avant notre naissance, avant nos désirs, avant nos prières, et tout cela est dû à la Rahmaniya de Dieu. La deuxième forme de bienfaisance est la Rahimiyya, c'est-à-dire lorsque nous prions, Allah nous accorde. À y réfléchir, il sera évident qu'il existait de tout temps une relation entre la loi de la nature et la prière. Certaines personnes considèrent la prière comme une innovation, cependant, je souhaite également m'appesantir sur la relation entre notre prière et Dieu, c'est-à-dire la relation entre la prière d'un être humain et Dieu. Le Messie prophète d'Islam déclare: quand l'enfant affamé et impuissant pleure pour son lait, le lait coule à foison des seins de sa mère. L'enfant ignore ce qu'est la prière. Pourquoi ces pleurs attirent-ils le lait? C'est là une expérience universelle. Parfois, les mères ne ressentent même pas la présence du lait dans leur sein, mais dès que les pleurs déchirants de l'enfant atteignent leurs oreilles, le lait commence à couler. Nos cris adressés à Dieu ne peuvent-ils rien attirer? En effet, la faveur divine jaillit et tous les cris sont entendus. Mais ceux qui sont aveugles et se considèrent comme des savants et des philosophes sont incapables de voir. Si un individu garde à l'esprit la relation qu'un enfant entretient avec sa mère et réfléchit à la philosophie de la prière, cela deviendra très simple et facile pour lui de comprendre ce sujet. La deuxième forme de miséricorde nous enseigne qu'une forme de grâce est reçue suite à une requête. Si une personne continue de supplier, elle continuera à recevoir. Allah déclare: Ud'uni astajib lakum. Ce n'est pas une phrase vide de sens, il s'agit d'un trait inhérent à la nature humaine. Le Messie prophète d'Islam explique que supplier est humain et répondre aux supplications est divin. Il déclare: supplier Dieu est inné à l'homme et exaucer les supplications est inné à Dieu. Menteur est celui qui ne comprend pas ce principe et qui ne supplie pas. L'exemple de l'enfant qui pleure présente à merveille la philosophie de la prière. La Rahmaniya et la Rahimiyya ne sont pas deux attributs indissociables. Celui qui désire l'un sans l'autre n'en aura aucun. La Rahmaniya exige que nous engendrions en nous l'aptitude à implorer les faveurs de la Rahimiyya. Grâce à la Rahmaniya, Dieu nous a guidés et il nous a fourni les moyens nécessaires. Et il nous accorde la force pour ce que nous devons recevoir en nous suppliant. La Rahmaniya nous offre les moyens de le supplier et de chercher sa grâce. Le Messie prophète d'Islam déclare: celui qui n'agit pas de la sorte fait preuve d'ingratitude envers Dieu pour ses faveurs. Iyyaka na'budu signifie nous t'adorons tout en ayant recours aux moyens que tu as mis à notre disposition. C'est-à-dire, nous t'adorons par l'entremise de ces moyens. Le Messie prophète d'Islam présente ici l'exemple de la langue. La langue est composée de nerfs, de veines et de muscles et de glandes salivaires. Si la langue n'était pas ainsi faite, il serait impossible de s'exprimer. Quand la langue est asséchée ou si elle n'est pas humide, l'on ne peut pas parler. Si la langue n'est pas humide, eh bien, on ne pourra pas la bouger. Ainsi, nous possédons une langue pour prier et pour exprimer les sentiments de nos cœurs. Ne pas l'utiliser pour implorer Dieu sera le comble du malheur. Ainsi donc, nombre de maladies affectent le bon fonctionnement de la langue, rendant ainsi l'homme muet.
Ainsi, de par sa rahimia, Dieu nous a accordé une langue. Et si l'appareil auditif est affecté, l'on ne pourra rien entendre. La langue est tributaire de la rahmania de Dieu. Peut-être qu'il est question ici de rahmania. En tout cas, la langue est un don de la rahmania. Et Dieu nous a enseigné comment l'utiliser. Et ceci découle de sa rahimia. Si l'appareil auditif est affecté, l'on ne pourra rien entendre. Il en est de même du cœur. Il peut se faire humble, il peut réfléchir, il peut méditer. Si elle tombe malade, elle perdra toutes ses facultés. Les aliénés, à titre d'exemple, perdent leurs facultés mentales. Ne devons-nous pas remercier Dieu pour autant de faveurs de sa part? Sans aucun doute, nous serons ingrats envers Dieu pour ses faveurs si nous n'usons pas des facultés qu'il nous a octroyées. Si nous les abandonnons, la prière ne nous sera d'aucun recours. Comment profiter des autres dons divins sans user de ces premiers dons? À travers ces exemples, le Messie promet l'Islam explique clairement que l'on doit être reconnaissant pour les faveurs octroyées par Allah et utiliser ces faveurs à bon escient. De plus, il faut implorer Allah afin de pouvoir utiliser correctement ses facultés et c'est là que l'on pourra respecter les exigences de sa servitude envers Dieu. Et ce n'est qu'à ce moment-là que l'on pourra vraiment être reconnaissant pour les faveurs divines. Et c'est cette gratitude même qui permet d'attirer à la grâce d'Allah. Et ces facultés accordées par la Rahmaniya permettent de profiter de la Rahimia de Dieu. Et par ce faire, on peut être témoin des merveilles de l'acceptation des prières. Le Messie promet l'Islam explique, par conséquent, les paroles « Iyyaka na'budu, c'est toi seul que nous adorons » proclament « Ô Seigneur de tous les mondes, nous n'avons pas abandonné le don que tu nous as accordé. » Et dans la prière « Ihdina surat al-Mustaqim », nous demandons à Dieu la véritable perspicacité, car sans sa grâce et sans sa générosité, nous, humbles êtres humains, nous serons plongés dans une grande obscurité et nous ne pourrons même pas recourir à la prière. C'est la grâce d'Allah qui nous guide et c'est la grâce d'Allah qui nous accorde de l'aide. Sinon, l'homme est extrêmement faible et il s'empêtre dans le monde et dans ses ténèbres. Et pareille personne n'aura même pas la possibilité de prier. Le Messie promet l'Islam, par conséquent, tant que l'on ne tire pas profit de la grâce de Dieu qui découle de la Rahmaniya et que l'on ne prie pas, il n'y aura pas de résultat fructueux. Il faudra implorer Allah pour sortir des ténèbres. Le Messie promet l'Islam explique « J'ai découvert quelque temps de cela que même dans le droit britannique, pour garantir un prêt agricole, il faut fournir la preuve de certains actifs. Pour avoir un prêt agricole et même pour contracter un prêt immobilier ou pour une hypothèque, il faut en premier faire un paiement ou faire un dépôt ou donner une garantie. Il faut fournir la preuve de certains actifs. Il faut effectuer une action préalable. Le Messie promet l'Islam déclare, de même, il faut garder à l'esprit la loi de la nature et se demander si nous avons fait bon usage de ce qui nous a été octroyé. Si, ayant été bénis avec la raison et le bon sens, les yeux et les oreilles, nous ne sommes pas égarés et que nous n'avons pas suivi les voies de la folie et de l'ignorance, eh bien, nous allons recevoir davantage de grâce divine si nous prions davantage. Si quelqu'un ne s'est pas égaré après avoir obtenu ses facultés et que cette personne prie, eh bien cette personne va recevoir d'autres faveurs divines. Sinon, il n'y aura que dénuement et malheur. Si on n'utilise pas à bon escient ces facultés qui nous ont été conférées,
les prières ne serviront à rien et l'on sera frappé de dénuement et de malheur. Nous devons prêter une attention particulière à ce sujet. Le Messie premier l'Islam explique l'on trouve dans la loi de la nature des signes de l'exaucement de la prière et Dieu envoie des signes vivants à cet effet à toute époque. C'est pour cette raison qu'il nous a enseigné cette prière Ihdina surat al-mustaqim, surat al-ladina anamta alayhim. Tel est le désir de Dieu et sa loi. Personne ne pourra les modifier. En récitant la prière Ihdina surat al-mustaqim, nous demandons à Dieu de parachever nos œuvres. En récitant la prière Guide-nous sur le droit chemin, nous demandons à Dieu de parachever nos œuvres. En méditant sur ces paroles, l'on trouve apparemment l'ordre enjoignant la supplication. La Surat al-Mustaqim nous recommande d'implorer Dieu. Or, la formule Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in nous informe que nous devons user des aptitudes qu'Allah nous a octroyées afin de pouvoir marcher sur la Surat al-Mustaqim. Ainsi, il est essentiel d'avoir recours aux moyens. Celui qui abandonne les moyens est un ingrat. La formule Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in nous informe que nous devons user les aptitudes qu'Allah nous a octroyées afin de pouvoir marcher sur la Surat al-Mustaqim. Il est essentiel d'avoir recours aux moyens. Et celui qui abandonne les moyens est un ingrat. Pour accomplir de bonnes œuvres, il faudra demander l'aide d'Allah. Le Messie premier l'Islam déclare « Dieu nous a octroyé une langue pour l'implorer et une langue à même d'exprimer les sentiments de nos cœurs. » Il en est de même du cœur. Le cœur peut se faire humble, peut réfléchir et peut méditer. Si nous abandonnons ces moyens, la prière ne nous sera d'aucun recours. Comment profiter des autres dons divins sans user de ces premiers dons? En disant Iyyaka na'budu avant Ihdina surat al-mustaqim, nous affirmons que nous n'avons pas abandonné et dissipé tes premières faveurs. La Rahmaniya a pour but de nous rendre aptes à profiter de la Rahimya, d'où la déclaration divine. Ud'uni astajib lakum. Ce ne sont guère des paroles en l'air, elle exige à l'homme de s'élever. Supplier est une qualité innée en l'homme et celui qui ne désire pas que ses prières soient exaucées de la part de Dieu est un transgresseur. Celui qui n'implore pas Dieu est un transgresseur. Le Messie premier l'Islam ajoute « La prière offre une grande félicité. Les mots me manquent pour décrire ce plaisir et cette extase. Il faut le vivre pour le ressentir. Les premières conditions avant de pouvoir prier sont l'accomplissement de bonnes œuvres et le fait de renforcer ses croyances et sa foi. Celui qui ne corrige pas ses croyances et qui n'accomplit pas de bonnes œuvres pour ensuite prier, cette personne tente en fait de mettre Dieu à l'épreuve. La prière « Guide-nous sur le droit chemin » a pour but de parachever nos œuvres. Nous demandons ensuite à Dieu de nous mener sur la voie de ceux qui ont mérité ses faveurs. Ensuite, nous supplions « Protège-nous de la voie de ceux qui ont attiré ta colère en raison de leurs mauvaises actions. » Nous prions aussi « Protège-nous de la voie des égarés afin que nous ne soyons pas privés de ton soutien. » Ainsi donc, quand on récite la sourate Al-Fatiha, il faut méditer en ce sens et prier en ce sens. Le Messie premier l'Islam explique qu'il faut prendre en considération les moyens apparents au cours de la prière. Il déclare « Prenez garde, la prière qui est mentionnée dans le verset « Implorez-moi et je vous répondrai » et celle qui requiert l'esprit que je viens de décrire. Si les supplications et ces humbles expressions sont dénuées de sincérité, eh bien, ce ne sera là que de simples cris. Qui peut affirmer qu'il n'y a pas lieu d'avoir recours aux moyens? C'est là un malentendu. La charia n'interdit pas l'usage des moyens.
La prière n'est-elle pas un moyen? Ou les moyens ne sont-ils pas synonymes de prière? La recherche même des moyens est en elle-même une prière, et la prière en elle-même est une magnifique source de moyens. La champorte physique de l'homme, c'est-à-dire ses deux mains et ses deux pieds, nous permettent de comprendre naturellement que nous avons été créés pour nous entraider. Étant donné que cela est observable chez les êtres humains, à quel point serait-il étonnant si on avait du mal à comprendre le verset Ta'awanu alal birri wat taqwa. Je proclame que vous devez même chercher les moyens par la prière. Dans le contexte de l'aide à votre prochain, je n'attends pas à ce que vous rejetez ma conclusion quand j'ai souligné le système interne établi par Allah, existant dans votre corps et qui sert de guide parfait à cet égard. Et afin de clarifier et d'expliquer davantage ce fait à l'humanité, Dieu a institué le système de prophètes. Et s'il le voulait, Dieu était capable de faire en sorte que les prophètes n'aient pas besoin de chercher l'assistance d'autrui pour accomplir leur mission. Mais à un moment, ces prophètes annoncent « Qui sont mes assistants pour la cause d'Allah ?» Les prophètes font-ils cet appel comme un mendiant qui va de maison en maison pour ramasser des miettes de pain? Pas du tout. Les mots « Man ansari ilallah » sont empreints de majesté et de grâce. En effet, à travers cette annonce, les prophètes désirent enseigner au peuple l'importance de la recherche des moyens physiques, et cela est un aspect de la prière. Sinon, ces prophètes ont une foi et une croyance complète et parfaite dans les promesses de Dieu. Ils savent que la promesse suivante d'Allah est définitive. « Inna lanansuru rusulana walladhina amanu fil hayati dunya » Nous aidons certainement nos messagers et ceux qui croient en la vie présente. Ceci est une promesse certaine et inchangeable. Le Messie premier l'Islam déclare que « Je crois que si Dieu n'émeut pas le cœur d'un tel pour aider un autre, comment quelqu'un pourrait-il être motivé à le faire ?» Ainsi, même les prophètes exigent l'usage de moyens parents, mais ils se prosternent devant Allah, et c'est Allah qui leur accorde ces moyens en inspirant le cœur des gens et leur accorde ainsi d'excellents assistants qui font avancer leur mission. Le Messie premier l'Islam explique le but et l'importance de la Salat par rapport à la prière. L'objectif premier de la Salat est son cœur et la supplication. Supplier Dieu est en accord à la nature de l'homme. Quand l'enfant pleure et est perturbé, sa mère inquiète lui offre son lait. Voilà la relation entre la divinité et l'adorateur, une relation que tout le monde n'est pas à même de comprendre. Quand l'homme tombe devant le seuil de Dieu et qu'il présente son cas et ses demandes dans la plus grande humilité, la compassion divine s'anime et se manifeste en sa faveur. Le lait de la grâce et de la compassion divine exige aussi des pleurs. Et il faudra aussi faire preuve d'humilité, d'où la raison de lui présenter des yeux remplis de larmes. Le Messie premier l'Islam déclare « D'aucuns rejettent l'idée qu'il ne sert à rien de pleurer et de se lamenter auprès de Dieu. Ce sont là des idées mensongères. Ces gens-là n'ont pas foi dans le pouvoir et les attributs de Dieu. Ils n'auraient pas eu le courage d'entretenir pareilles idées s'ils possédaient la foi. Tout repenti sincère s'étant présenté à Dieu a toujours été récipiendaire des faveurs divines. Ceci a été décrit dans des vers en persan. Il est dit dans ces vers « À quoi sert l'amoureux qui ne regarde pas dans la direction de son bien-aimé ? Toi qui ne ressens aucune douleur, sache que le médecin est présent. À quoi sert l'amoureux qui ne regarde pas dans la direction de son bien-aimé? Toi qui ne ressens aucune douleur, sache que le médecin est présent. » C'est-à-dire, engendre en toi cette peine, car Allah écoute certainement les prières. Dieu souhaite que vous vous tourniez vers lui avec le cœur pur. La seule condition est que vous devez suivre ses injonctions et vous devez vous transformer entièrement afin d'être digne de vous rapprocher de lui. En vérité, Dieu possède des pouvoirs merveilleux et des faveurs et des bénédictions sans fin. Or, ayez les yeux emplis d'amour pour les voir. Dieu exaucera les prières et accordera son soutien à celui qui éprouve un amour sincère pour lui.
Ensuite, le Messie promet l'Islam déclare Allah a défini ainsi les croyants يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا. C'est-à-dire que les croyants sont ceux qui se souviennent d'Allah debout, assis et couchés sur leur côté et qui méditent sur la création des cieux et de la terre. Et lorsque les subtilités de l'univers leur sont manifestées, ils disent « Notre Seigneur, tu n'as pas créé tout cela en vain ». En d'autres termes, pareils croyants ne regardent pas seulement la création de l'univers et ses subtilités comme les gens de ce monde et qui se demandent simplement quelle est la forme de la Terre, quelle est la taille de son rayon, quelle est la nature de son attraction gravitationnelle et quelle est sa relation avec le Soleil, quelle est sa relation avec la Lune et les étoiles. Ils ne se contentent pas de poser ces questions. En apprenant la perfection absolue de la création de Dieu et en découvrant ses subtilités, ils cherchent à trouver son Créateur et à renforcer leur foi. En d'autres termes, après avoir acquis la connaissance, ils se prosternent devant Dieu, tout comme je l'ai mentionné plus tôt, et ils continuent à renforcer leur foi. Et c'est là une qualité distincte d'un véritable croyant. C'était là quelques points que j'ai présentés à partir de ce grand trésor que le Messie promet l'Islam nous a légué. Il nous a éclairé sur l'importance de la prière, sur sa sagesse, sur sa méthode, sur sa philosophie. Si nous saisissons ces points, nous pourrons provoquer un changement extraordinaire dans notre existence et nous pourrons développer un lien spécial avec Allah et être le récipiendaire de ses bénédictions. Ainsi, au cours de ce Ramadan, nous devons nous efforcer de nous rapprocher de Dieu en respectant ses commandements et nous devons renforcer notre foi. Nous devons développer une vraie compréhension de la sagesse et de la philosophie de la prière et réformer notre conduite. Et nous devons tenter de faire partie de ceux dont les prières sont exaucées par Allah l'Exalté. Que ce Ramadan nous permette d'apporter une transformation extraordinaire dans notre relation avec Allah et dans notre spiritualité. Priez aussi pour vos frères. Je demande souvent des prières pour eux, qu'ils soient au Pakistan, en Algérie ou ailleurs dans le monde, où ils doivent endurer des épreuves en raison de leur appartenance à l'Ahmadiyya. Au Pakistan, des incidents se produisent quotidiennement, l'on tourmente les Ahmadis d'une manière ou d'une autre au quotidien. Priez particulièrement pour les Ahmadis. De même, en Algérie, les autorités tentent de rouvrir des dossiers contre les musulmans Ahmadis. Qu'Allah accorde sa protection à ces Ahmadis. Le fait de prier pour les autres favorise l'exaucement de ses propres prières. C'est une formule qu'il ne faut jamais oublier. En fait, les anges prient pour ceux qui prient pour les autres. Et mériter les prières des anges est une transaction hautement profitable. Ainsi, il faut prier spécialement pour les autres et pas uniquement pour soi-même. Qu'Allah nous accorde la possibilité de le faire, en particulier au cours de ce Ramadan. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله
ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر